मैंने आस आज पढ़ा +2 सेकेंड इयर आउ एक कविता। कवितार ना हूँ तपस्विनी पत्र। यह कवि गंगाधर मेहर द्वारा रचित। कवि गंगाधर मेहर बरपाली बरगढ़ अंचल लोक थिले। से अनेक काव्य कविता रचना करछंती। ता भितर प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, कीचकपथ, अर्घ्यथाली, रस रत्नाकर, पद्मिनी इत्यादि खूब उच्च कोटीर। तांकर रचित तपस्विनी काव्यर अंशविशेष होछि तपस्विनी पत्र कविताटी। कवितारे आमे शुणिबा केमिति भावरे माँ सीता जेतेबेले वाल्मीकि आश्रम रही एवं शुणी जे रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुछंती सेतेबेले जड़े स्त्री हिसाब से भितर अभिमान आसी से एक पत्र लिखिछंती। पत्र माने चिठी लिखिछंती। से चिठी रे कौन लिखिछंती ताकू आज आमे पढ़िबा। प्रथम कवि कहउछंती शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुखगिरी वज्रजही देखंती विदुष राज राजेश्वरंक से पदपद्म द्वंद्वे दीन अभिकारुणी दुरु नतशिरे बंदे। रामचंद्र को सीता लिखुचंती हे शरण वत्सल जो माने शरणापन्न होती तमें तांको संतान भाव में ग्रहण करिनियो। तमे शरणागत होतुबा लोक मानक पई एक पताका सदृश। तमे हुच रिपु गजांकुश जेमिति कि अंकुश द्वारा गज को हाथी को आयत्त करि हुए। तमे से पड़े शत्रु मानक मध्य आयत्त करि पार। पुणी दुखगिरी वज्रजही देखंती विदुष तमको विदुष माने ज्ञानी गुणी माने देखंती जे जोटी दुख रूपक वज्र को मध्य तमे समाधान करि दे पार। तमे सेई भली जणे राजा। तमे खाली राजा नुहे राज राजेश्वरंक से तमे राजा मानकर राजेश्वर सेई भली जणे राजा बा राजेश्वरंकर पाद पद्म रे मु नतमस्तक होइकी मु वंदना करुछि। मु जणे दीन भिकारुणी दरिद्र भिकारुणी टीए एवं दूररू थाइकी मु मोर मुंड तलकू करी तमको दूररू थाइकी वंदना करुछि। करबाकू मधुआशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन। कहा होछि जे मधुर आशा रूपक अंधकार को तुमे भेदन करि पारो। तुमे जिते अंधकार थाए ताहाकू मध्य तुमे खूब सहजरे दूर करि पारो। तेणु मु कातर अवस्था दुख अवस्था कांतारे कहले जंगल रे थाई मु किछि निवेदन करुछि। मो बणरे रहुतबा जने दुखी दरिद्रा नारीटीए दूररू थाई कातर अवस्था करुण अवस्था तुमको किछि निवेदन करुछि। महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित। हे राजा मु शुणिली तमे अश्वमेध यज्ञ करुछ एवं एथिपाई तुमे महायज्ञ रे यज्ञ कार्य करने दीक्षित होइछ। नवबामा हेउथिबो बामांके दीक्षित। तमे जो नुआ बामाटीए बा नुआ स्त्रीटीए तुम जीवन में आसीथिबो निश्चित भाव में सी तुमर बाम अंकरे बा बाम पाखरे दीक्षित होइथिबो बा से मध्य बसीथिबे। कारण तुम जो यज्ञ करिवो तमे जणे विवाहित पुरुष। मु शुणिछि तमे तुमर जो महायज्ञ करुछ से निश्चित भाव में जड़े तुम बाम अंकरे बा बाम पाखरे नुआ स्त्रीटी आसिक बसी मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सतगुण बढ़ी जाऊ थुब तुम्भ सकल सद्गुण। रामचंद्र तमे तो तुमर स्त्री को छाड़ी देछ एबे तुम जीवन में निश्चित भाव में जड़े नुआ बधू आसी नुआ स्त्रीटी आसी खुशी करवा नवबधू को मुग्ध करने निहाती भाव में तुमर भल गुण गुड़िक तुम देखी होथुब आउ तुमर जिते खराब गुण को लुचेकिना तुमर समस्त प्रकार सद्गुण गुड़िक तुम्हें देखना खुशी करौथुब। आचरित महायज्ञ करिब प्रदान अशेष रतन धन खौम वस्त्रमान। तमे जो महायज्ञ करुछ अश्वमेध यज्ञ करुछ सेथिरे एड़े बड़ यज्ञ निश्चित भाव में तुम अनेक किछि दान दक्षिणा देव। हुए तो अशेष भाव में विशेष भाव में रत्न विभिन्न प्रकार रत्न तुम्हें दान देव।
ହୌମ କହିଲେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବ। ବସ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ତମେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ତମେ ତମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ମୋ ମାନସରେ, ମୋ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଉଦୟ ହେଉଛି, ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, ହେ ନାଥ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜାଧିରାଜ, ତମେ କେବେ ମୁଁ ମାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଭିକାରିଣୀ ମାଗୁଥିବା ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ବି କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାରଣ ତମେ ହେଉଛ ଦୟାର ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି ବା ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୟାର ବାରିଧି ଯେ ଆପଣ ଦୟାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଶା ଅଛି, ତମେ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ହେ ରାଜାଧିରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କିଏ, କାହିଁକି ମାଗୁଛି ସେ କଥା ତମେ କେବେ ବି ପଚାରିବ ନାହିଁ ବା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। କାରଣ ତମେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାପସ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ତମେ ଅଜେୟ ବୀର। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପସଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ନାରୀ ବା ନରମାନଙ୍କର ତମେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥାଅ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାରତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେବେ କେବେ କିଛି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତମର ଭକ୍ତମାନେ, ତମେ ଅଦେୟ ବା ନଦେବା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଦେୟ ବା ଦେଇଥାଅ। ତେଣୁ ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେଉ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ନାରୀଟିଏ, ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରିକି ମୁଁ ମାଗୁଥିବା ଦାନ ବା ଭିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଦେବ। ସେଇଠି କ'ଣ, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଆଜି ଯିଏ ତମ ଅଙ୍କ ବା ତମ ନିକଟରେ ଭାଜନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ବଧୂଟିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଜଗତର ଜନମାନେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସୁଥିବା ଯେତେ ଜନମାନେ, ଜନସମୁଦ୍ରମାନେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, ମୋତେ କହିପାରିବ ରାଜା? ତମକୁ ବାମ ଅଙ୍କରେ ଆଜି ଯିଏ ଅଙ୍କ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ବାମ ଅଙ୍କରେ ବା ବାମ ନିକଟରେ ବା ବାମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠାରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆଜି ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ଧରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏତିକି ପାଇଗଲେ ମୋ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଯେଉଁ ବାମ ଅଙ୍କରେ ବା ବାମ ନିକଟରେ ତମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ, କେତେ କାଳ ଧରିକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତିକି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନରତ୍ନ ଚାହୁଁନାହିଁ ବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେତିକି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପାଇଗଲି ବୋଲି ଭାବିବି ବା ସେତିକି ଦାନ ମୋ ପାଇଁ କଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି
ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ବତେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ବୋଲି। ଆଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର କିଛି ନେବାର ତମ ପାଖରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରହିଲା। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମୋର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖିନୀ। ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଭାରି ଦୁଃଖିନୀ, ଅବୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ପିତୃ କ'ଣ ପିତା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ପିତା କୋଳରେ ବସିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ପିତୃର ବା ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ବା ଅନୁରାଗ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଏ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜନନୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବଳ ମାନେ କନ୍ଦେଇକିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣ, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର, ସେମାନେ ବୀଣା ବାଦନ କରିକି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗାନ କରିପାରନ୍ତି ବୀଣା ବାଦନ କରି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କରୁଥିବେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ, ଯିଏ ମାନବର ହୃଦୟ ବହନ କରିଛି ସେ ନ କାନ୍ଦିକି କଦାପି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନବର ହୃଦୟଟିଏ ରହିଛି। ତରୁଲତା ଚୟଜ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଏମିତିକି ଗଛ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସଚରାଚର ଯେତେ ଏଠି ଗଛ ପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣର ଗାନ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀରେ ମୋ ଅବୋଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅଧୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଲୋତକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ। ତମର ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣିକିନା ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇଟି ଶିଶୁ, ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ତମେ ଡାକିଛ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ତୁମ ଯଜ୍ଞ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କରିବାକୁ। ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତମର ପାଦ ରୂପକ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିକି ବିମୋହିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଯଜ୍ଞ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି, ମନ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକିନା ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ଘଟିଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ସେମାନେ ବୀଣା ବାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ମୋ ଭଳିଆ ଦୁଃଖିନୀ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟଟା ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ। ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। କାରଣ ତୁମେ ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଖାଲି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଅଧୀର ହେଉଛି। ନ ହୁଅଇ କରି ତାକୁ ଅସୁଖ୍ୟ ଦମନ, ସେଇ ଉତ୍ସୁକତାକୁ, ସେଇ ଆଗ୍ରହକୁ ତମେ କେମିତି ଟିକେ ଶୁଣିବ ସେ କଥାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ମୋ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ତାର ଉତ୍ସୁକତାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି। ହେ ଧୀରବର, ହେ ଧୀରବର ମାନେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ସେ କଥାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଶୁଣିବ, ଖାଲି ଲୋକ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀ ବା ସୀତା, ତମ ଜୀବନରେ ସୀତା ତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ମୃତିଟା ଯଦି ବି ତମ ମନକୁ ଆସେ, ସେଇ ଦିନା
बा दुखिनी सीतांकर स्मृति जदि तुमको माड़ी पड़े वैदेहीर प्रणय को मणिक स्वप्न से वैदेही सीता जे तुम जीवन में आसी तुमको भल पाउले तुमको प्रेम करुले से कथा को तुम केवल स्वप्न बोली मन कर चाहि नब प्रणयिनी प्रफुल्ल लोकन तम निकटरे बाम अंकरे जो नुआ नववधूटे बसी मुखमंडल को दर्शन करी तांकर प्रणय को तुम प्राप्त करिकिना तांकर प्रफुल्लता को तुम उद्धार करिकी एगुड़ाक मनरू पोछीदेव जे तुमर केबे सीता मध्य स्त्रीटीए तुम जीवन में थिला बली लेखुतांती पत्र सती हृदय विकले माँ सीता बा सती सीता ये पत्रटी बा चिठीटी लेखु लेखुकिना हृदय तांकर विहोलित हो जाउथला दुखरे अभिभूत हो जाउथला पत्र धौत हेउथाय नयनर जले पत्र उपरे बा लेखुथुबा चिठी उपरे आखिर जल एति मात्रा रे बहिकी पड़ुथला जे चिठीटी भिजी जाउथला आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसे माँ सीता आउ कौन लेखिले रामचंद्र को अधिक मर्माहत करी हबो सेथिपाई चिंता करुथिला बेले आसीगले कुशलभ मुदे हसी हसी यही समय रे लभ आउ कुश बा कुश आउ लभ दुई जन हसी हसी जोठी माँ सीता पत्रटी लिखुले ता भीतर को हसी आसिले जहाँफल कि माँ सीता पत्रटी को लेखिबा बंद करदे पिला माने मन देकी आपको पढ़िबो आमे जानिछु अभिमानी सीता साधारण नारी भली नारीटीए रो मन भाव को लेकिन कवि आपको लिखिं केमिति नारीटीए ता स्वामी उपरे अभिमान करे मनर दुख को चिठी माध्यम लेखे जहाँकि माँ सीता लिखिं एवं पिला माने जेतेबेले प्रश्न आसीबो सेतेबेले प्रश्नटी को पढ़िबो एवं पढ़िला परे सठिक कथार सठिक उत्तर दब कविताटी मो पाठ तुमको केमिति मु बुझाऊँगी बा पढ़ा केमिति लगुच निश्चित भाव में कमेंट माध्यम लिखिबो अधिकरू यहाँ अधिक परिमाण रे लाइक करिवो शेयर करिवो एवं जो माने सब्सक्राइब करिनांती से मानको मध्य सब्सक्राइब करिवा पे कहबो पिला माने आज एतिकी पुणी आसंता भिडियो रे आउ गोटे पाठ नै मु आसीबी।